Now look at here. It's a little bit different problem. Now in a survey of 400 students in a school, total number of students is 400. 100 were listed as taking apple, 150 orange juice, and 75 150 orange juice, and 75 listed as both apple as well as orange juice. How many students were neither? Remember, neither apple juice or nor orange juice. Andre total number of students is 400. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ at least one of the students will take one of the juices. Students will take at least one of the juices ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ at least one of students will take at least one of the juices ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 400 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ 400 ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕೆಲವರು ಎರಡೂ ಜ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ಳದೇ ಇರೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ, ಅಂತವ್ರು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಜ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ಳದೇ ಇರೋರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the students, we had to find students who are not taking apple juice as well as orange juice. ಅಂದ್ರೆ neither apple juice nor orange juice, ಎರಡೂ ತಗೊಳ್ಳದಿದ್ದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದಿಷ್ಟು if you take this as a set A, okay, who take apple juice, okay, orange juice, this is A, this is orange juice, apple juice ತಗೊಳ್ಳೋರು, orange juice ತಗೊಳ್ಳೋರು, ಎರಡು ತಗೊಳ್ಳೋರು, ಇವೆರಡಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, this portion, this is the portion where the students were neither taking apple juice or orange juice. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಬರೀಣ, so the n of u ಅಂದ್ರೆ 400. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು n of ನಾವು ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಆಪಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆರೆಂಜ್ ಈಸ್ 400 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂನಿಯನ್ ಈಸ್ 400. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ನೀದರ್ ಆಪಲ್ ನಾರ್ ಆರೆಂಜ್, ಆಪಲ್ಲು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಆರೆಂಜು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯೂನಿಯನ್ನೇ ಬಂದಿರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಎರಡೂ ತಗೊಳ್ದೇ ಇದ್ದವ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆದ್ರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಓ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನೀದರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಪಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ನಾರ್ ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೂನಿಯನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so now come to this one. It's a very simple one. We know that n of a dash intersection o dash ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಹಿಂದೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ n of a union b whole dash is nothing but it is a dash union ಇದ್ದಾಗ intersection b dash ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ n of a dash intersection o dash ಅಂದ್ರೆ n of a union o whole dash, ಎನಿ ಸೇ n of some a dash ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. n of ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳಿದೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ n of u ಮೈನಸ್ n of a. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, n of u ಮೈನಸ್ n of a, n of a dash ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ n of a ಯೂನಿಯನ್ o dash ಅಂದ್ರೆ n of u ಮೈನಸ್ n of a ಯೂನಿಯನ್ o, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಓಕೆ, so look at here, what is n of u? We know it. What is n of a union o? ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಿದು. Okay, we have to find what is this. So what is n of a union o? We know the formula, n of a plus n of o minus n of a intersection o. n of a ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 100, n of o 150, ಕಾಮನ್ 75. ಇವೆಲ್ಲ 200 plus 150 250 minus 75 175 ಆಗುತ್ತೆ. So we want n of a dash intersection o dash ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ n of u minus this one, n of u 400, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ 175. So the answer is 225. It's a simple one. You have to neither apple nor orange ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is a dash intersection o dash. ಇದು ಹೀಗಾದ್ರೆ and ಅಂತ, a dash ಅಂದ್ರೆ not taking apple ಅಂತ, not taking apple. Okay, o dash ಅಂದ್ರೆ not taking orange, intersection ಅಂದ್ರೆ and, not taking apple juice and not taking orange juice, a dash intersection o dash. Okay, there are 225 students who were taking neither apple nor orange juice. Now come to this one. It's a similar to that problem today, that capital A with the individual who are exposed to C1
and B be the individual exposed to C2. Okay. Look at here. There are 200 individuals with a skin disorder. 120 had been exposed to the chemical C1, 50 to chemical C2, 30 to both chemical C1 and C2. Find the number of individuals who are exposed to C1 but not C2, C1 but not C2, C2 but not C1, chemicals C1 or C2, or ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಏನು ಹೇಳಿ ಯೂನಿಯನ್ C1 but not C2 ಅಂದ್ರೆ this is C1 minus C2, remove C2, C2 but not C1 ಅಂದ್ರೆ this is C2 minus C1 ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. Now let us come to this one now. Look at it. Let A be the individual who exposed to C1, B be individual who is exposed to C2. ಸೊ ಎನ್ ಆಫ್ ಯು ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಟೋಟಲ್ ಇರೋದಿಷ್ಟು 200 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ 120 ಮೆಂಬರ್ ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು C1, ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು C2 50, ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು C1 and C2. Look at here, 50 to C2 and 30 to both C1 and C2. A intersection B is 30. Okay, now look at here, we have to find out what C1 but not C2. C1 but not C2 until it is nothing but A minus B. We have to find n of A minus B, n of B minus C, n of A intersection B. So ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮೂರದು ಯೂನಿಯನ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ? ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ನನಗೆ ಪೋರ್ಷನ್. ಐ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇದಿಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ, ಇದಿಷ್ಟು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ 120 minus 30, that is 90. Finish. One first is finished. Okay, n of a minus b ಆಯ್ತಲ್ವಾ? n of b minus a ಅಂದ್ರೆ ಇದು n of b minus a. This is here, this is b minus a, this entire thing is b. So n of b minus a ಅಂದ್ರೆ n of b minus n of a intersection b. n of b is 50 minus 30, that is 20. ಸೊ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಬೇಕು, ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ, ಮೂರು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ. ಸೊ 120 ಪ್ಲಸ್ 50 ಮೈನಸ್ 30, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 170 ಮೈನಸ್ 30, ದಟ್ ಈಸ್ 1. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 140. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ. ಇದು 140ನೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ 90 ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ, A intersection B is 30 plus n of B minus A, that is 20. So 90 plus 30, 120 plus 20, so this is 140. This is same as this, both are one and the same. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ? Come to this one. Okay, a market research group conducted a survey of 1000 consumers. Total number of consumers is 1000. That is n of u is 1000 and reported that 720 consumers like product A, n of A is 720, and 450 consumers like product B, 450. And what is the least and the minimum anta that must have liked both products? That means both products means product A and product B. Least ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪದ ಲೀಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ
ಬರೀಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ n of a intersection b is greater than or equal to x. You have to find the value of this x. X is equal to what? That we have to find out. Okay. So that is the question here. Now look at here. How to find out s greater than or equal to alva? So now look at here. ಇದಿಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, n of a union b is n of a plus n of b minus n of a intersection b. From this n of a union b is n of a ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, n of b ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, minus n of a intersection b. Okay. Now we know that here look at it, n of a union b ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, n of a intersection b, sorry, a union b, okay, okay, intersection b, n of a intersection b is always, now look at here. So n of a okay, n of a union b equals 1170 minus n of a intersection b. Now look at here, n of a intersection alla union to put, okay, n of a union b is always less than or equal to n of u. ಹೌದಾ? n of u ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? So look at here, a plus b plus c is n of a union b ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, n of a union b is a plus b plus c. ಇದು n of u ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ a plus b plus c ಪ್ಲಸ್ ಇವು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು a ಮತ್ತೆ c ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಸಮ್ x ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸಮ್ k ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ k ಇದು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ n ಆಫ್ a ಯೂನಿಯನ್ b is always less than or equal to n of u. ಇದು n of a ಯೂನಿಯನ್ b ಅಲ್ವಾ? n of a ಯೂನಿಯನ್ b ಅಂದ್ರೇನು? 1170 minus n of a intersection b. So 1170 minus n of a intersection b is always, this is n of u. Okay, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Sorry, n of a union b ಇದು. So n of a union b, this is always less than or equal to n of u. What is n of u? n of u is 1000. So ಈ ಮೈನಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, bring to this, that become plus 1000 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಬನ್ನಿ, minus 1000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, n of a intersection b greater than or equal to 1170 minus 1000, 170. So this is our value of x. So n of a intersection b is always greater than or equal to 170. So the least number of consumers who like both is 170. Least ಅಂದ್ರೆ greater than or equal to ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವೇನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, it is always in all the cases, that is n of u is always greater than or equal to n of a union b, or n of same ಈ ಕಡೆ ರಿವರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ n of a union b is always less than or equal to n of u. So you have to remember this. It's an obvious result. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ n of a union b means it is just a plus b plus c. n of u means a plus b plus c ಅಲ್ದೇನೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್. So this is always true. So ಇದು n of a union b ಇದು. So this is less than or equal to ಅಂದ್ರೆ this is less than or equal to n of u. So ಇದು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು. In a survey of 600 students and in a school, now you see this one, okay. In a survey of 600 students ಅಲ್ಲಿ 150 were, simple problem, were found to be taking tea. So n of total is n of u is 600, 150 taking tea, 225 taking coffee, both is 100. And ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ find how many taking neither tea nor coffee. ಇದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇದು. neither tea nor coffee. ಟೀನು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಕಾಫಿನೂ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್. ಇದೊಂದು ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆಪಲ್ ಅಂಡ್ ಆರೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಪಲ್ ಅಂಡ್ ಆರೆಂಜ್, ಇದರ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್
which is nothing but apple and orange ಮಾಡಿದ್ವಿ and orange. So that problem is nothing but, look at here, ಯಾವ problem ಅದು? Okay. Problem number 14, that is the same problem here. Refer problem 14. Okay. Now look at here. In a group of students, 100 students know Hindi, 50 know English, 25 know both Hindi, English, both. How many students? Okay. Each of the students know either Hindi or English. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ either Hindi or English, ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇನ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನ್ ಆಫ್ ಯು ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ either ಹಿಂದಿ ಆರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಹೆಚ್ ಯೂನಿಯನ್ ಇ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಎನ್ ಆಫ್ ಹೆಚ್ ಯೂನಿಯನ್ ಇ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಆಫ್ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಇ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಹೆಚ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಇ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಆಫ್ ಹೆಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಎನ್ ಆಫ್ ಇ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನೋ ದೇರ್ ಆರ್ ಓಕೆ ಇನ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 100 students know Hindi, this is 100. 50 know English, this is okay. 25 know both, so this is 25. ನೋಡಿ ಇದು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ಕಳೆಯಿರಿ. 100 plus 50 150, 150 minus 25, so 125. So this the answer is 125 ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. So ಇದು something different problem, remember it. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ ಇದೆ. ಓಕೆ. A college awarded 38 medals in football, 15 in basketball, 3 ಇದೆ ನೋಡಿ, 20 in cricket, 3 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. If these medals went to a total of 58 men, only 3 men got medals in all the 3 sports. Total number of medals ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 58 medals ಇದೆ. If these medals went to a total of 58 men, ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. Only 3 men, 58 men ಅಂದ್ರೆ total number of men is 58 ಇರುತ್ತೆ. Okay. If these medals went to a total of 58 men and only 3 men got medals in all the 3 sports, how many received medal in exactly, ನೋಡಿ exactly ಬಂದಿದೆ, 2 of the 3 sports. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಎನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ 38, ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ 15, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 20. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆರ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ 58. ದೇರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೂರರಲ್ಲೂ ತಗೊಂಡಿರೋರು 3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಬಿ ಇದೆ, ಮೂರಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ 3. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು, ದಿಸ್ ಇಸ್ 3. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ men's received in exactly 2 of the 3 sports, not all 3. ಮೂರರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರೋಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 2 ಇರಬೇಕು. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅವನು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿ ಇದ್ರೆ 58, ಎನ್ ಆಫ್ ಎಫ್, ಎನ್ ಆಫ್ ಸಿ, ಎನ್ ಆಫ್ ಇದು ಎನ್ ಆಫ್ ಎಫ್, ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ, ಎನ್ ಆಫ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಇದಿಷ್ಟು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ನನಗಿದು, ಇದಿಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ 3 ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ 3. ಸೊ ಈ ಮೈನಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 38 ಪ್ಲಸ್ 15 ಪ್ಲಸ್ 20 ಪ್ಲಸ್ 3 76 ಆಗುತ್ತೆ. 56 8 ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ 58 ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ 18. ಸೊ n of f intersection b plus n of f intersection c plus n of b intersection c is 18 ಆಗಿದೆ. What is n of f intersection b? From Venn diagram f intersection b ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Look at here. This is f. ಹೀಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ?
So this is F, so this is B. Now look at here. F, this is higide ankobidoಣ. So this is F, this is B. Okay. So here it is A. This is F, this is B ಅಲ್ವಾ? ಅವೆರಡು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದಿಷ್ಟು. Nothing but ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? This is 3, this is A. ಇದು 3, ಇದು A. Their intersection is A plus 3. ಹೌದಾ ನೋಡಿ? F ಮತ್ತೆ B ಗೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದಿಷ್ಟು A plus 3. F ಮತ್ತೆ C ಗೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ B plus 3. B ಮತ್ತೆ C ಗೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ C plus 3. ಹೌದಾ? ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ. What is the intersection of F intersection B? A plus 3. F intersection B, ಇದು 3 ಬಂದಿರುತ್ತೆ. Exactly 2 medals. Exactly 2 medals ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? 3 ಮೆಡಲ್ ತಗೊಂಡಿರೋ ತಗೋಬಾರ್ದು. We have to find this A. A ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ F ಮತ್ತೆ B ಗೆ ಸೇರಿರೋದು. ಕಾಮನ್ 3 ತಗೊಂಡಿರೋದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ C ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ B and C 3 ಬರಲ್ಲ. ಸ್ಮಾಲ್ b ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ F and C 3 ಬರೋದಿಲ್ಲ. 3 ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದ 3 ಮೆಡಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡವರು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 2 ತಗೊಂಡವರು F ಮತ್ತೆ B ಅಂದ್ರೆ A ಮಾತ್ರ. ಇದಿಷ್ಟೇ ಈ ಪೋರ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. Now come to this one. Now we know that F intersection B, ಇವೆಲ್ಲ ಮೂರನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ A plus 3, B plus 3, C plus 3, that is A plus B plus C plus 9 ಬಂದಿರುತ್ತೆ. We know that ಇದು ಮೂರು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಿಷ್ಟು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 18 ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, A plus B plus C ಇದಿಷ್ಟು ಇದೆಯಲ್ಲ, A plus B plus C ಇದಿಷ್ಟು ಬೇಕು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆನ್ಸರ್. ಈ 9 ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 18 minus 9 ಆಗುತ್ತೆ. 18 minus 9 ಅಂದ್ರೆ 9. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ 9 ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಎಫ್ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಇದು ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಟ್ಸ್. ಎಫ್ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 2 ಅಂದ್ರೆ ಎ. ಕಾಮನ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ 3. ಎಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ನೋಡಿ, ಎಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ, ಎನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದಿಷ್ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ 3. ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 2, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಬಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 2. ಸಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 2, ಬಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 2, ಬಟ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ 3 ಈಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಸಿ. 3 plus C is the common of B and C. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. In a survey of 60 people, it was found that 25 people read newspaper H. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 25 read newspaper H and 26 read newspaper T, and again 26 read newspaper I. 9 read both 1, 2 and 3. Okay, first second, 9 read H and I, 11 read H and T, 8 read both T and I, 3 read all the 3 newspapers ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Find the number of people who read at least one of the newspaper. at least ಬಂದಾಗ ಏನು ಬರಿಬೇಕು, ಯೂನಿಯನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಯೂನಿಯನ್ ಯು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ರೀಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ ನ್ಯೂಸ್ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಹೆಚ್, ಓನ್ಲಿ ಟಿ, ಓನ್ಲಿ ಐ, ಇದಿಷ್ಟು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದೇನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎನ್ ಆಫ್ ಹೆಚ್, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡೋರು 25, ಟಿಗೆ 26, ಐಗೆ 26, ಹೆಚ್ ಅಂಡ್ ಐ 9, ಹೆಚ್ ಅಂಡ್ ಟಿ 11, ಟಿ ಅಂಡ್ ಐ 8. ಸೊ 3 ಪೇಪರ್ ಓದೋರು ಹೆಚ್ ಅಂಡ್ ಟಿ ಅಂಡ್ ಐ 3. ನಾವು ಯೂನಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಯನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಇವು 3 ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 25, 26, ಇದು ಕಾಮನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು 9, ಇದಕ್ಕೆ 11, ಇದಕ್ಕೆ 8,
ಪ್ಲಸ್ 3 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 52 ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನನಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಗ ಅಲ್ವಾ ನಮಗೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದು, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಹೆಚ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಚ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಐ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಮತ್ತೆ ಐ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್, ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತೆ ಐಗೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ. ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ 3. ಟಿ ಮತ್ತೆ ಐಗೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ 3. ಹೆಚ್ ಮತ್ತೆ ಟಿಗೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ 3. ಡಿ ಅಂದ್ರೆ 3 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಓನ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು, ಇದಿಷ್ಟೇ ಬೇಕು ನನಗೆ, ಇದಿಷ್ಟೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಹೆಚ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಕಳಿಬೇಕು? ಎ ಕಳಿಬೇಕು, ಡಿ ಕಳಿಬೇಕು, ಬಿ ಕಳಿಬೇಕು. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಆಫ್ ಹೆಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಆಫ್ ಹೆಚ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ. ಹೌದಾ? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಬಿ ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು 1 ಡಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಗೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ 11. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ 11. ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ is 9, and here it is d ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಿಂಗಲ್ ಡಿ, this is 3, this is 9. So 25 minus 11 plus 9 minus 3 18. I want n of I ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಐ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಬೇಕಲ್ವಾ ನನಗೆ? ಇದಿಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು, ಇದಿಷ್ಟೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಐ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಎಂಟೈರ್ ಐ ನಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಐ ಮೈನಸ್, ರಿಮೂವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಇದಿಷ್ಟುದಲ್ಲಿ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಎನ್ ಆಫ್ ಐ ಮೈನಸ್ ಈ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ, ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿ ಗೆ 1 ಡಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, 1 ಡಿ. ಈ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಡಿ ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು, ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು, ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು. ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 3. ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ? ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಹಿಯರ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 9. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿಸ್. ಪೀಪಲ್ ಹೂ ರೂಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 1 ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮೂರನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 8 plus 12 plus 10, 20 plus 10, that is 30 is the answer. Now look at it, a very similar problem. In a survey it was found out 21 people like the product A and that is n of A, 26 n of B, 29 n of C, 14 people like the products A and B, n of A intersection B, ಇದು like the product C and A, n of C intersection A 12, 14 people like n of B intersection C, 3 ಬಂತು, 8 like all the 3 ಅಂದ್ರೆ intersection A intersection B intersection C. how many liked product only C? C ಮಾತ್ರ ಬೇಕು, ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದಿಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, n of C ನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಯಾವುದು? B plus C plus D ಅಥವಾ B plus D, ಓಕೆ, B plus D minus C. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಗೊತ್ತಾ, n of C ಮೈನಸ್ ಅವಾಗ ಮಾಡ್ದಂಗೆ B plus D, ಸಾರಿ ಇದು ಪ್ಲಸ್, ಇದು ಕಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ B plus C plus D, B plus D plus C plus D, ಸುಮ್ಮನೆ D ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ D ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. n of C ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಿ 29 ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 29 ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬಿ ಇದು ಡಿ ಅಲ್ವಾ, ಇದಿಷ್ಟು ಇದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಹೌದಾ? ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲಿ? ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ, ಸಿ ಅಂಡ್ ಎ 12 ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 12 ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ. ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ. ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 12 people like product C and D ಆಯ್ತಾ, ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ. 14 people like product B and C ಅಂದ್ರೆ ಇದು 14 ಮೈನಸ್ ಡಿ ಅಲ್ವಾ, ಆಲ್ ದ 3 ಲೈಕ್ ಎಷ್ಟು? 8.
ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 29 ಮೈನಸ್ 12 ಪ್ಲಸ್ 14 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 26 ಆಗುತ್ತೆ 26 ಅಲ್ಲಿ 8 ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹೌದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ 12 minus 8 12 minus 8 ಅಂದ್ರೆ 4 plus 4 it is 18 ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 11 ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೌದಾ 11 is the correct answer. It's all we have to use Venn diagram. That is very important. Now look at here. These are all some we have to remember it. The CET ನಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಜ್ಞಾಪಕಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ A union B if ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕು if A union B is same as A intersection B, then A is equal to B. Power set of A intersection B is same as power set of A intersection power set of B. If A union B equals A union C and A intersection B equals A intersection C, then B must be equal to C. If A is a subset of B, then C minus B is a ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗಿರೋದು B ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ A next. C minus B is a subset of C minus A. ಸಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎ ತಗೊಳ್ಳಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎ ಅಂದ್ರೆ 1 2 3 ಬಿ ಅಂದ್ರೆ 1 2 3 4 ಎ ಇಸ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಬಿ ಕಳೆದ್ರಿ 1 2 3 4 1 2 3 4 ಕಳೆದ್ರೆ 5 ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ 1 2 3 ಕಳೆದ್ರಿ 4 5 ಬರುತ್ತೆ ಸೊ 5 is a clearly subset of 4 5 ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಯೂನಿಯನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಈಗ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇದು ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಇದು ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಇದು 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ಎ ಸೊ ಎ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಯೂನಿಯನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸೊ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಓಕೆ ಎ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎನ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು 3 ಅವಾಗ 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 3 ಅಂದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅವಾಗ ಅದು ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಎ ಎಲ್ಲ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಇದಿಷ್ಟು ಎ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಅದೇ ತರ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ is nothing but ಯಾವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇದೇ ತರ ನಾವು if you take this is B intersection A union B is nothing but B itself ಇದಿಷ್ಟು B ಅಲ್ವಾ ಇದಿಷ್ಟು B intersection common element of this B B ಇದಿಷ್ಟು B intersection of A union B A union B ಅಂದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು A union B ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ B ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ B ಓನ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ let A and B be two sets ಜ್ಞಾಪಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ A intersection X equals B intersection X empty A union X equals B union X for some set X then A equals B it's a simple one try to solve this hint ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ we know this one ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ A intersection ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಸೊ we take this one here and next ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we take B intersection here from this one apply distributive law to the right hand side of 1 ಇದಕ್ಕೆ distributive law ಇದು 1 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ right hand side of 1 distributive law apply ಮಾಡಿ and left hand side of 1 ಇದಕ್ಕೆ left hand side of 2 then we get A intersection B A ಬರುತ್ತೆ B intersection A B ಬರುತ್ತೆ so A equals B ಬರುತ್ತೆ so ಇಲ್ಲೇ ನೋಡು A intersection A union X ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is nothing but A if we apply here A intersection A union A intersection A union A intersection X ಬರುತ್ತೆ A union A ಅಂದ್ರೆ empty set A intersection X ಅಂದ್ರೆ nothing but A empty set union A ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ nothing but you will get the A okay this is A ಬರುತ್ತೆ left hand side if you simplify this here you will get A intersection B ಬರುತ್ತೆ
So here, if you simplify this one, you will get B. Simplify this one, you will get B intersection A. So A intersection B is A. B intersection A is also is B. So left hand side and right hand sides are same. Therefore, A must be equal to B. That is the answer. Okay. Thank you very much.